जगत में अनेक नायक आसी एवं जाइछंती किंतु दीर्घ 22 वर्ष हम जो स्टार को नाम शुणी सिनेमा हॉल आगे भिड़ जमुची। आज कथा से वर्तमान सुपरस्टार विषय जी दिन थे एल्बम स्टार एवं केबे भाबने से दिन ओलीवुड सुपरस्टार हेबे। अनु महांती प्रथमे मॉडलिंग करथिले, यहाँ पर से एल्बम इंडस्ट्री रे एंट्री कले। प्रथम संबलपुर एल्बम करथिले। किंदरी किंदरी नाच मोली फुल किंदरी किंदरी नाच एही एल्बम गुडी को हिट या पर से ओडिया एल्बम करिया आरंभ कले। टिके देखो मो टिके या हाथ रे दुईटी चूड़ी सुना पटिए का एवं ओडिया रे से 50 रु अधिक एल्बम सॉन्ग करथिले मात्र किछि वर्ष मध्य रे एवं गीत गुडी सुपर हिट होइतिला। मु करबी तो पाई ओसा मु बांधबी तो पाई कोसा मते सतरानी राजा मते शहर पड़ी। अनु महांती खास करी दीपा साहू एवं लिपिंग सहित अनेक गुडे एल्बम करथिले। तू दिन रे खरा तू राती रे तारा सुना झरा झरणा रे 16 फगुण आसी तते छुई गला। एही समय बसंत साहू एवं हर पटनायक चलचित्र आई लव रो प्रस्तुत करथिले। अनु महांती ताकर किछि मॉडलिंग फोटो सेठाकु पठाइथिले एवं ताको इंटरव्यू पई डका जाइथिला। एही फिल्म में ताको सिलेक्ट कराइथिला अवश्य, किंतु किछि शर्त रखाइथिला एवं से शर्त अनुसार 1.5 वर्ष मध्य अनु महांती जिम जीवा, घोड़ा चलाइबा, स्विमिंग करिबा एवं निज अभिनय को टिके अधिक भल करिया को चेष्टा करथिले। I love you, I love you। एही समय आहुरी किछि फिल्म रो ऑफर आस्तिला, किंतु से कोनस फिल्म को साइन न करी आई लव फिल्म करियर प्रस्तुत करथिले। प्रथम यार गीत शूटिंग हेतिला, यहाँ पर संपूर्ण फिल्म टी प्रस्तुत कराला। आई लव रे कोनसी ओडिया नायिका को न निया जाई मुंबई रो नम्र थपा को नियागला। एही चलचित्र बजेट थिला 96 लाख टंका। फिल्म टी 2 थर रिलीज हेतिला। प्रथम रिलीज रे 4 कोटी रु अधिक टंका कलेक्शन करला बेले द्वितीय रिलीज रे 3 कोटी टंका कलेक्शन करथिला। फिल्म टी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होइतिला। यहाँ पर सही वर्ष अनु महांती को द्वितीय चलचित्र साथी रे मुक्ति लाभ करथिला। यहाँ मध्य एक लव स्टोरी थिला। एही फिल्म रे अनु महांती को अपोजिट थिले मधुमिता बसु। फिल्म रो गीत सहित एही फिल्म टी सुपर हिट होइतिला। यहाँ पर मुक्ति लाभ करथिला सही वर्ष आय को चलचित्र वर्षा माई डार्लिंग। एही फिल्म द अनु महांती हर पट्टनायक जोड़ी को देखा को मिलता एवं तांको सहित थिले अंकिता बानार्जी। अनु दुटी फिल्म भली एही फिल्म गीत गुड़िक सुपर हिट थिला एवं वर्षा माई डार्लिंग मध्य एक सुपर हिट चलचित्र थिला। यहाँ पर 2005 रे आस्तिला प्रेमी नंबर 1। एथिरे अनु महांती प्रथम थर गीत गाइथिले। से समय अनु महांती का लगातार फिल्म हिट होइतिला एवं एही फिल्म मध्य एक सुपर हिट चलचित्र थिला। एथिरे अनु महांती को अपोजिट थिले चांदिनी। 2005 रे ताकर आय को चलचित्र प्रिया मो प्रिया मुक्ति लाभ करथिला। एही फिल्म रे अनु महांती एवं नम्रता थापा को जोड़ी को देखा को मिलथिला। एही फिल्म मध्य एक हिट चलचित्र थिला। यहाँ पर आसीथिला सही वर्ष चलचित्र प्रथम प्रेम। अनु महांती सहित एथिरे देखा को मिलथिले सुगन चौधरी एवं मेघना मिश्र। फिल्म गीत गुड़िक हिट होइतिला, किंतु अनु महांती को पूर्व चलचित्र भली एही चलचित्रटी एते बड़ सफलता पाई पानथला एवं फिल्म टी एवरेज होइतिला। 2005 रे मुक्ति लाभ करथिला चलचित्र टोपा सिंदूर दिटपा लुह। एही फिल्म रे प्रथम थर अनु महांती को अपोजिट रे अनु चौधरी को देखा को मिलथिला। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧା ମହାପାତ୍ର ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର अर्जुन मुक्ति लाभ कला। लगातार भाव अनु महांती लव स्टोरी और रोमांटिक चलचित्र मुक्ति लाभ करिया परे अर्जुन थिला प्रथम चलचित्र जो अनु महांती को एक्शन हीरो भाव देखा मिलता। तांकरी भितर केही जणे अर्जुन थिबा जे कि आपणक भलिया कौरव मानकर सर्वनाश करिया पय यथेष्ट। अनु महांती को अपोजिट रे एथिरे थिले गार्गी महांती। हर पटनायक निर्देशन प्रस्तुत होइतिबा
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। अर्जुन हारिबु नाही ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରଚନା ବାନିଜ୍ୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଥିଲା ନାୟକ ନୁହେଁ ଖଳନାୟକ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଡବିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2006 ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ମାରିବି ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି। ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କାରଣ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାଳିଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି 3 ଜଣ ଷ୍ଟାର ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ କରିଥିବା ଏହା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଫିଲ୍ମଟି ସେହି ବର୍ଷ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହାନାୟକ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୋଲ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ରାହୁଲ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧନର ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। हस गोठ तळ गार ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ତୋବି ନାମ କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। खोली दे तोर गवा गजरा खोला भितर गाई जदी घरे थाए ना ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନେଇଯାରେ ମେଘମତରେ। मेघरे मेघा ଅନୁ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେହି ବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମତେ ତ ଲଭ୍ ହେଲାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛାତି ଚିରିଦେଲେ ତୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମିଠିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତମେ ଥାଉ ଥାଉ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଇଟା କଣ ଠିକ ହବ? ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାଉଥର ଏକ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। लेखी दिली छाती पिया रे टोना ସେହି ବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁନ୍ନା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ସହିତ ନୀନା ଦାସ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ସେମିତି ହୋଇଥିଲା। प्रेम पागल कोलु तू ଏହାପରେ ଆସିଥିଲା ଆ ଜହ୍ନରେ ଲେଖିବା ନା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଆଭରେଜ ହୋଇଥିଲା। 2009 ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଇଫର ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆକାଶୀ କିରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ। आकाश की रंग लागिला ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁଭି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା। ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ମିସ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ମୋ ନମ୍ବରରୁ ନାଇଁ ତ ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ନାଇଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି। जाने ना मु केते बेले ଏହାପରେ ଆସିଲା ସୁନା ଚଢ଼େଇବ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। किए से गाड़ी लजी अंकुलो तुझे बे हंसी देलु तु ଏହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାତ ସୁରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା। ଫିଲ୍ମଟି ଆଭରେଜ ହୋଇଥିଲା। ताना देरे ना 2010 ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡନ୍। ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଲଭଲି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଏକତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବସନ୍ତ ନାୟକର ଏକ ଫ୍ଲପ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଆଭରେଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି 2010ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁଁ କଣ ଏତେ ଖରାପ। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ସହିତ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। କାହ୍ନା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତା ପରିବାର ତୁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଜୀବନେ ଆ 2010ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି ଦିୱାନା।
ତତେ ଭଲ ପାଇ କେତେ ଅନୁମାନିକ ଫାଇଟିଂ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ କରାଇଥିଲା। 2011 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍। ଏଥିରେ ଅନୁମାନିକ ସହିତ ମେଘା ଘୋଷଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଭରେଜ ହୋଇଥିଲା। ଛାତି ତଳେ ଥାଏ ଜଣେ ଲୁଚି 2011 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ପୁଣି ଥରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଧମାଲ କରିଥିଲା। 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। 2011 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିଏ ସେ ଡାକୁଛି କୋଉଠି ମତେ। ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଅଡ଼ିଓ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ରିଲିଜ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ସୁପରହିଟ୍ କରାଇ ସାରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ଡାକୁଛି କୋଉଠି ମତେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2012 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏସିପି ରଣବୀର। ଅନୁମାନିକ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ଚୌଧୁରୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କମର୍ସିଆଲ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ 2012 ସମଥିଙ୍ଗ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିଫେଲ୍ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମଥିଙ୍ଗ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିଫେଲ୍ଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2013 ଏବଂ 2014 ଲଗାତାର ଭାବେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର 4ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। 2013 ମୋ ଦୁନିଆ ତୁ ହି ତୁ, ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିଟ୍ ଏବଂ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଭରେଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2014 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମଥିଙ୍ଗ 2। ସମଥିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2015 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗପ ହେଲି ସତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2015 ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗା ହାତର ପଘା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଝିଲିକ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ମହେଶ ରାୟ, ବୁଦ୍ଧାୟିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଭଲ କାହାଣୀ ସହିତ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟି ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2016 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟି ଝିଅ ଗୋଟି ଶାଢ଼ୀ। ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2016 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟା ଏବଂ ବେବି। ଏହି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଝିଲିକି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2017 ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା, ଅଭୟ ଏବଂ କାବୁଲା ବାରବିଲା। ଏଥିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏଲିନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2ଟି ଯାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲା। ଅଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାବୁଲା ବାରବିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2018 ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମ କୁମାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2019 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜୁ ବାବୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିମ୍କିରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2019 ପରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲେ। ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। 2023 କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ୟୁ ଲଣ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2024 ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁହୁଡ଼ି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଓକିଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଗୁଲରେ ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2024 ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କର୍ମ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନୁ ମହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିନୟ କଲେ।
ଫିଲ୍ମଟି 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଗଲା। 2025ରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 4 ଧାମ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କର୍ମଠୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ କରି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରଜରେ ଅନମାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛକିଶୂନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟୁଛି। ଫିଲ୍ମଟି ସୁପରହିଟ୍ ହେବ କିମ୍ବା ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବ ତାହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନମାଧିକର ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ରାବଣ। ଏହାର ଟ୍ରେଲରକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡକୁ କାଟିବ ଏବଂ ନୂଆ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କ'ଣ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ରେକର୍ଡ କାଟିପାରିବ ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।